ziet er gek uit. Zwemmen tussen het prikkeldraad en de zeemijnen. Maar na een jaar burgeroorlog zijn de Oekraïners er wel aan gewend. Dit is Mariupol, een strategische havenstad aan de Zwarte Zee. Aan de andere kant van de zee ligt Rusland, de vijand. Het land dat de rebellen in het oosten van het land steunt. Kort na de opnames is deze plek gebombardeerd. Вас зовут? Андрей. Андрей. Вы здесь уже надолго? Как сказать? Время покажет. Хорошее место здесь. Пляж. Да? Море всегда хорошо. Чай. Спасибо. Тем более лето, да, все летом думают о том, как бы поехать на море куда-то отдохнуть. И вот, ну, я не знаю, это не отдых, конечно, но тем не менее на море. А 2 года назад вы могли представить, что вы здесь сидели? Ну, как вам сказать, понятно, что об этом никто не думал. СМИ, я имею в виду российские, то как бы ситуация нагнеталась, да, там определенного времени действительно появилась, ну так, недружественная, да, информация была. Выставлялись те отношения, которые происходили между странами в таком достаточно негативном свете. Когда был конфликт в Грузии, и Да. ну, как бы там, у меня был момент, что мы наблюдали с женой, у меня жена россиянка сама, и мы наблюдали, и, ну, как бы понятно, что там это все происходит далеко, и, ну, там, о чем мы говорим. Но тогда была мысль о том, что вот представь, если там произойдет это в Украине. Ну, Het blijft nog steeds een wonder dat Rusland en Oekraïne met elkaar in oorlog zijn. Het zijn broedervolken. Het Russische Rijk heeft zelfs een oorsprong in Oekraïne, in Kiev om precies te zijn. De broodmand van de Sovjet-Unie werd Oekraïne ook wel genoemd. Letterlijk betekent Oekraïne aan de rand. De Maidan was vorig jaar de plek waar de Oekraïense revolutie begon. Of de putsch, zoals de anderen het noemen. Hoe dan ook hebben de protesten die op deze plek begonnen het land compleet veranderd. Добрый день. Это голландское телевидение. Можно вас на пару вопросов? Можно? Да? будь ласка. А вы сами солдаты? Так, на войне? Вы можете сказать, где вы сейчас? Це ми не можемо Це ми не можемо. Это В Луганській області. Ми в Києві зараз. Зараз знаходимося в Києві. Ага. А вы добровольцы или Мобілізовані. мобилизованные? Так. А вы специально сюда Так, ми приехали? прийшли просто подивитися, де ми колись були, згадати. І щасливо поїхати Назад. на своє Місце дислокації. дислокації. І вернутися потім. Стараємося живими, не пошкодженими. Вы все бы могли представить, ну, как 2 года назад, что сейчас вы Нет, воевали? Ми краще Если бы кто-то очікували. сказал 2 года назад такое, ну, я посмеялся просто и сказал, что это неправда. Что братский народ нам ставит такие палки в колеса. Абсурд. Абсурд. Ага. Да. Если иметь такого брата, лучше быть сиротой. Да, лучше сиротой быть. Ну да. Ну, никто не мог подумать, что оттуда будет какое-то вражеское сопротивление или что. Een Chinese leider was onlangs gevraagd over de effecten van de Franse Revolutie. Zijn antwoord: dat is te vroeg om te zeggen. Dat is de ellende van revoluties. Op de korte termijn brengt het alleen maar chaos en geweld. Ook in Oekraïne. Hier op de Maidan begonnen de protesten die uiteindelijk leidden tot de oorlog
die al aan 6000 mensen het leven heeft gekost. De desillusie is groot. Het vertrouwen in de Oekraïense regering is verloren. After what happened with the shooting, some people call that a coup, some people call it a revolution. Do you think in the end, if you look back, if that was a wise decision, what happened? You know, Maidan woke up old Ukraine, ancient Ukraine, anti-democratic Ukraine maybe to some extent, anti-liberal Ukraine. And this Ukraine is fighting in the east now. I'm so sorry, maybe you do not want to hear this, but it's true. We wanted to join the Europe, but in fact we do not want to join nowadays European Union, and European Union doesn't want to see us, because we want to join something, I don't know, Europe of middle-aged. I think, I know it sounds strange, but it's really so, people. So actually, you might be a bit disillusioned. No. Now. I want to have military dictatorship now in Ukraine because of the war. I want to have democracy, but I want to have military democracy. Okay, Because like in Egypt a bit. No, nothing like this. Maybe like, no, not like in Egypt, no. Okay. No, maybe like in Chechnya, under General Dudaev, because if we don't have this, Russia will swallow us. Maybe not swallow, but the war will be much more bloodful. Let's hope things will turn Thank into you, sir. a nice dictatorship, right? Thank you. Okay. Have a nice day. Okay. Na de revolutie vluchtte president Yanukovych naar Rusland. Hij verliet zijn landgoed in een buitenwijk van Kiev, een gigantische villa en een park compleet met dierentuin, betaald door de opbrengst van steekpenningen. Nu is het een openbaar park. Здравствуйте. Можно на минуту? Да? Так хорошо отдохнуть здесь. Вы сами из Киева? Да, Вы часто здесь бываете? я первый раз. Первый раз. Ну как впечатление? Впечатление, ну так, ошеломляющее. Нет, ну после того, как он ушел, люди узнали. То есть только как он жил здесь, никто не знал. Эта революция случилась исключительно из-за того, что он себя так вел. И я еще не принимал мнения абсолютно никого. Только... То есть вся страна жила на грани банкротства, а он здесь так вот жил как царь. Ну царь, да, это же царский дом. Это Согласны? царский дом, да. Паласт. Да. In een van de bijgebouwen op het landgoed wonen vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne. In totaal zijn er 260.000 mensen gevlucht. Tot in de kleinste dorpen aan toe wonen er vluchtelingen bij mensen in huis. Moet je je eens voorstellen in Nederland. Війна торкнулася і нашої редакції «Вікон». Вчора трагічно загинув наш колега Денис Денисюк. Він був режисером монтажу, добровольцем пішов по тему. Можете сказать, как вы сюда попали? Это было в августе? Мы попали в августе, да. Ну, из Донецка мы выехали раньше, а сюда попали, у нас тут семья еще, они пришли на Майдан, их определили сюда, подсказали, что здесь возможно поселение. И мы все думали, что это где-то 2 недели, 3, максимум до 1 сентября. Никто не рассчитывал, что это затянется на такой период. Да, никого это не ожидал. Наверное. Никто это не ожидал. Абсолютно всех можете сделать опрос всех переселенцев. Ни один человек вам не скажет, что они выехали в надежде, что чувство какое-то было, что, может быть, сюда уже не вернемся. Но все надеялись, что вот-вот. Россия пошла опять.
обострять ситуацию, потому что я буду называть вещи своими именами. Не повстанцы, никакие, потому что на моих глазах военная техника под российскими флагами шла. Это люди с шевронами российскими, поэтому я буду называть вещи своими именами. И уже тогда опасно было свободно изъявлять о том, что ты украинец, что украинский флаг, что Донецк это Украина. Это уже было опасно для жизни. Да, уже были как угрозы? Это были угрозы, люди пропадали, людей воровали, похищали. Просто потому, что у них есть флаг? Потому что было мнение выступать за то, что Донбасс это не должен быть в составе Украины. Er zitten vluchtelingen in het paleis van de president. En alle standbeelden van Lenin zijn intussen wel omvergeworpen. Of op zijn minst blauw-geel geverfd. Maar dit is nog maar het begin van de beeldenstorm die de revolutie heeft ontketend. Nu is de Sovjetkunst aan de beurt. Zo is er in de metro van Kiev al 1 mozaïek weggehaald. En andere dreigen te worden verwijderd. Вы можете сказать, вам нравится этот мозаик? Да? Потому что я слышал, что сейчас у них есть планы убрать все эти советские мозаики. О вкусах не спорим. На вкус, на цвет товарищей нет. Ага. Ну вам это нравится? Ой, мені все нравится. Да? Ага. Ну, удачи вам. Щасливо вам. Да хранить вас Господь. Во ім'я Ісуса. Stond je hier dus in de ochtend als staalarbeider te wachten op de metro naar je fabriek. En alle leuzen van die tijd die zijn nog behouden. Hier staat bijvoorbeeld vrijheid. Hier staat natuurlijk werk. Hier staat natuurlijk vrede. Maar het laatste, je ziet het nog een beetje. Die letters zijn weggehaald. Daar stond communisme. Что вам нравится в этом мозаике лично? Мне очень все нравится. Выразительность, контрастность, это все. Да, я согласен. Это прекрасная работа. Вам тоже нравится? Вам тоже нравится мозаик? Не очень. Не очень? Не очень. Нет? Почему? Не знаю, честно говоря, как я так понял, что идет дискуссия о сохранении этого. Наверное, сохранить стоит, но прямо чтобы оно впечатлило, как-то нет. Нет? Вы не были против, если они убрали? Нет, я за, чтобы оно сохранилось. Я просто свое личное мнение высказываю о его ценности и интересности для меня. Это субъективное мнение. Op sommige plekken zijn de prachtige mozaïeken al weggehaald en beschilderd met afschuwelijke kitsch. De vernietiging van Sovjet-symbolen zaait nog meer verdeling in het land, dat al verscheurd is door oorlog. Net als in Rusland is er in Oekraïne geen ruimte voor nuance. Я думаю, что какой лучше вкус, Путин-Хуйло или фрау Риббентроп? Это 2 светлых пива, да. Только Путин сильнее, оно 8 градусов, здесь двойной хмель. Такое более насыщенное пиво подходит более мужчинам, таким сильным. А вот если вы любите более такое слабое пиво, это фрау Риббентроп, 4,5 градуса. Это насыщенный вкус, да. Цитрусовый привкус и такая тонкая горчинка. Это как больше женский, да? Да, это больше женское пиво. Понятно. Poetin is een lulbier, is het populairst. Met Medvedev op schoot. In zijn handen de MH17 als speelgoedvliegtuig. Al doet vrouw Ribbentrop het ook goed. Volgens de Oekraïners doet de gematigde Merkel te weinig voor hen.
2, пожалуйста. Зрозуміло? Ага. Маєте картку локаль? Нету. In de jaren 30 werden de oogsten van de Oekraïense graanvelden gebruikt om de rest van de Sovjet-Unie te voeden. Voor de Oekraïners zelf bleef niks over. Cannibalisme was wijdverspreid. Rond de 3 miljoen Oekraïners gingen dood. Geen wonder dat de nazi's door sommige Oekraïners als de bevrijders werden binnengehaald, waar Russen dankbaar gebruik van maken. Oekraïners worden consequent fascisten genoemd op de Russische televisie. Niet alleen het land staat op zijn kop door de revolutie, maar ook het verleden. Het KGB-archief, een van de best bewaarde geheimen van het land, is sinds een paar maanden open voor iedereen. Er zit dus letterlijk, of zat in ieder geval, letterlijk een zegel op de deur. Hier zat het zegel en er zat dan een touwtje tussen. En dan kon je zien of er iemand binnen was gekomen. Alle deuren zijn intussen geopend, behalve dan deze deur. Hier zit dus nog een touwtje. Ik ben dus heel benieuwd wat erachter zit. А что здесь? Это рабочий кабинет. It's working place. это не... Я думал, может быть, еще... No, this is not archival room. This is working place. Чувствуется, да, как... Пыль истории. Чувствуется история, да. Это как полностью архив здесь? Нет, это только одно из 10 хранилищ, в котором сохраняются документы. То есть в Киеве таких 10 хранилищ, почти в каждом областном управлении службы безопасности тоже такие хранилища. То есть тут в лучшем случае, наверное, 100-я или даже меньшая часть всех архивов, которые вообще сохранилась со времен КГБ. Часто в делах встречаются в качестве вещдоков какие-то личные вещи людей, которые были арестованы. Еще интересные вещи — это фотоальбомы, которые сохраняются тоже в архивах службы безопасности. Много фотографий, которые изымались в ходе разных операций, они аккуратно подшивались в альбомы для того, чтобы потом их опознавать. Это что КГБ взял? Да. А часть фотографий — это как фотографии уже сделаны самим КГБ во время операции. Вот это живой человек. А вот его убили во время операции, как раз захватывая этого Василия Охримовича. Он был убит. Ага. Это что, как КГБ фотографировали? Да, это вещи, которые были захвачены с ним. Часто как раз фотография убитого была как бы подтверждением и доказательством того, что дело закончено, что уже не о чем говорить. Вот уже элемент уважения. Это учителя Путина все делали. КГБшные. Вы что ищете? Это мы смотрим дело нашего дедушки, который якобы помогал немцам во время оккупации в 1941-1944 годах на Украине здесь. На самом деле он ничего плохого не делал. Ему было 60 лет, его все село попросило быть старостой, чтобы организовать работу людей под оккупацией. За это он был осужден на 15 лет каторги. И через полгода умер в омской тюрьме ужасно. Нет ни могилы, ничего. Теперь смотрите, значит, судилище просто, фамилии есть, инициалы тех, кто судил, нет. Найти этих людей нельзя, защиты у него нет. Реабилитация в 1992 году КГБ такая же, переписана один в один срок. Прокуроры, все это КГБ, все было то же самое. Судилище. То есть мне такое впечатление, что продолжается то же самое ДНР, ЛНР, это вот оно. Вот оно продолжается. Как раньше мы были пособники карателей, то сейчас мы пособники карателей. Мы прошли Майдан, мы ездим в АТО, отвозим вещи, продукты, отдаем все деньги. Мы пособники карателей были в 42-м, 41-м, 43-м годах. И сейчас мы пособники. Это все московская политика, специальная, коммунистическая. Он умер от пелагры, подожди, это же мой дедушка, он умер от пелагры. А это очень тяжелая болезнь. От того, что не дают в концлагере в Омске, не давали ему еды,
Вот. У него отваливались куски мяса, куски вот тела отваливались просто. И он умер через 3 месяца после ареста. После осуждения, да. 2 пары валенок, понимаете? 12 пар скота, за которые заплатили те же немцы. Ничего До 2009 нельзя. Сейчас уже все прочитали или есть Нет, еще... мы только пришли 1 час, мы будем... только что начали, да? Да. Ну как Сердце мучение? болит, сердце лекарствами пахнет. ну, Просто чувствую. ужасно. Просто... Здравствуйте. 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 Сидите. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Сідайте, а то ви на столі причепились, як сорока на Нет, но я же молодой. Садитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Ничего. На 1940 году пропал ее отец. Вот, он пропал в 1940 году. Просто человека арестовали за шутку, связанную с символикой Советского Союза. Это Это его дела, Это его да? дело, да. Дело. Человеку за шутку антисоветскую дали 4 года и направили в лагеря. Ну, не знаю, здесь не указано, куда его именно направили. А в дальнейшем началась Великая Отечественная война, и, соответственно, информации о нем то есть никакой нет. Сумасшедший. Да. За шутка, да? Ну, за шутку. Кто расшифрует символику серп и молот? Он расшифровал смерть и голод. 4 года. Все. Если, знаете, если такое... Не, я молчать не буду. Так то треба боятися. Бач, якби у мене папа такий язикатий не був, не шутив, не... Взял бы автомат, ты как дал бы очереди. Это нормально было бы, все равно ж погибать. Да хоть за правду. Так надо же бороться, Пашка, нельзя бояться. Нельзя. Чего вам бояться? У вас внуки, вам надо жизнь новую строить. Нельзя по уголкам сидеть. Door de oorlog zijn Oekraïners zich meer bewust van hun identiteit. Omdat ze weten dat ze hem kunnen verliezen, zoals tijdens de 70 jaar Sovjet-Unie. Steeds vaker zie je mensen, jong en oud, rondlopen in wysjewanki, traditioneel Oekraïens kostuum. Вишиванка называется, Це да? називається вишиванка, так. Вишиванка. Так. А есть как другие значения на каждый мотив? Ну, є, звичайно, що є. Наприклад, це йде Гуцульщина. Ага. Це більше вже така патріотична, бачите, сорочка. Йде наш тризуб, є Украинский флаг. та, український прапор. Ага. Это правда, что сейчас вишиванки стали больше популярны? Так. Да? Зараз вернулася мода. То вже було відмерло, радянська влада забороняла. То вишиванку то вже був би в тюрмі. А нам Росія завдала багато горя. Але, бачите. І весь час Україну хочуть. І весь час хочуть. Всі Україну ту захватити. Україна багата, дивіться, скільки крадуть. То мільярди кладуть. А люди голодають. То рахуйте, що на пенсії, якби я тут не працювала, то хліба би не мала за що купити. Мені навіть моєї пенсії не вистачає квартиру заплатити, послуги, а їсти що? Ось так. Да. То ще гірше тепер Порошенко зробив з Яценюком, чим Янукович. Так що, мене ж точно пристріляли. Понятно. Да. А почему вы хотите купить вишиванку? Тому що я українець. Есть у вас уже вишиванки? Є. Есть, да? Багато є. І ще хочу. То тепле то тіло. А когда вы одеваете?
Жіночка, Ага, що коли, робите? коли одіваю до церкви і на свята, в неділю і на свята. На релігійні свята, в основному на наші українські державні, і в неділю до церкви. Українці патріоти своєї країни і тому. Тільки тому. Ще зараз стали популярніші, ніж раніше були. Люди чувствуют себя больше украинки, да? Так. Понятно. Очень красиво. І в Україні обов'язково поміняється. Навіть якщо того хтось не хоче, навіть може там чи наш президент, чи прем'єр, все одно люди поміняють державу, все одно, 100%, 100%. Так? То вже не пройде. Так як було після першого Майдану, вже так більше не пройде. In de afgelopen 20 jaar zijn zowel pro-Europese als pro-Russische regeringen aan de macht geweest. Hoe verschillend ze ook waren, één ding hadden ze gemeen. Ze waren incompetent en tot op het bot corrupt. Geen wonder dat Oekraïners in deze oorlog het heft zelf in handen nemen. Это для снайперов? И разведчики. Разведчики. Ага. Жалко, что я служил в армию. Мы можем вас призвать, организовать. Да. Может быть, первый голландский доброволец, да? Я думаю, не первый. Супер. Да. Можно стать вот там напротив Ага. Сейчас не видно, да? Не видно. У нас здесь маскировочные сетки, маскировочные костюмы. Вот, потом банданы мы делаем из ткани трикотажной. Вот, зимой это было вязаные носки, пояса, шапки там и так далее, все утепляющее. Сейчас это средство маскировки. А вы уже были друзья? Или Нет, здесь нет. познакомились? Мы вот именно познакомились в общей цели. То есть Ага. общая цель – это помочь армии. Это нас объединяет. Значит, многие, допустим, не могут найти контакты среди своих там родных, близких, может быть, друзей. А здесь, получается, мы все объединены, мы думаем одинаково, мы делаем одинаковую работу. И, в общем-то, это наш коллектив. До сеточки мы привязываем мешочек, в нем пишем стихи бойцам, пишем пожелания, детский оберіг, детское письмо. Все складываем в мешочек, мешочек привязываем к каждой сеточке и, в общем-то, отправляем на фронт. Значит, волонтеры, они тоже довезут эти вещи к фронту? Да. Это такие еда, да? Да, это супы и борщи. Вау. Сюда по-домашнему, да? Да. О, я тоже Без хочу. Е. Это борщ, нет, это для сколько человек? Да, смотрите, на 10 литров борща. 10 литров, да? Да. У меня сын как доброволец пошел в армию, но он не на передовой сейчас, а в финансовой части, потому что он специалист, и его представили вот к такой службе. Это его служба. Как бухгалтер. Вот, да, готовится, каждый день тренируется, говорит, неизвестно, как дальше будет, поэтому я должен быть готов. Самое больное, знаете, что у меня муж русский человек. И вот он сейчас, он в таком шоке. Бывает, в квартире как бы не обсуждается тема, тихо, да, он что-то делает, потом вдруг среди тишины, это же надо, кто бы мог подумать, русские, и дальше опять гробовая тишина, потому что это стресс, это боль, это ужасно. Вы никогда об этом не думали, что это было возможно? Конечно, история, она сложная. Можно было, возвращаясь в историю, предполагать, что все может быть, но хочется думать о лучшем. Вот это вот все, Крым, которого нету. Как только подумаешь об этом, просто сердце сжимается. Как будто
ни за что грубо и подло это все сделали. Вот приходим, что заплетаем все эти почему? Потому что включишь телевизор, смотришь, что там убивают ребят. Хочется их спрятать, чтобы их не было видно. Эх, какие дела. Сложно. Het front beweegt nauwelijks meer en verandert langzaam in een loopgravenoorlog die nog jaren zou kunnen duren. De oorlog wordt aan beide kanten voornamelijk gevoerd door vrijwilligers, die zelf hun spullen mee moeten nemen en waarvan het soms lijkt of ze de oorlog beschouwen als één groot videospel. По нам стреляют! Hier is het ieder voor zich. Niemand krijgt orders. Iedereen rommelt maar wat aan. En toch leunt de regering zwaar op deze vrijwilligers. Het is een gevaarlijke situatie. Regelmatig voeren deze vrijwilligers ook strijd tegen de Oekraïense regering, omdat ze die te soft vinden tegenover Rusland. Bij het Donbass-bataljon vechten ze 5 dagen onafgebroken aan het front en mogen dan 5 dagen uitrusten in een voormalig sanatorium. Меня зовут Женя. Я инструктор по тактической медицине. Тебе или товарищу? Комментируйте, пожалуйста. Ну, приблизно 4 пальці від плеча. Давай проще объясню. Да. Растягиваем жгут, только не так, чтобы он у меня треснул и по морде меня стукнул, а так, адекватно, пока он не побелел. Нет, честно признаюсь, бедренную артерию я не найду, но по ощущению в ноге вы должны понять, наложено верно или нет. Только, ребята, себе, когда вы накладываете жгут на ногу, вы чувствуете, куда вы его себе кладете. Когда накладываете товарищу, не постесняйтесь, проверьте, ничего ли вы ему там не прищемили, потому что возвращается чувак с ногой, а нахер-то уже нога. А Виктор, вы сами медики, да? Это называется стрелок-санитар. Стрелок-санитар. То есть я как парамедик. Вот так. Чуть выше. And now everybody is learning here how to do this, so they can... Yeah, it's our main aim, so everybody can do this first aid thing. Because usually people don't are getting into a loss, you know, they don't know what to do when they see blood. Жгут на левую ногу! Быстро! Быстро себе на левую ногу! А себе? На жгут! Быстро на левую ногу! Давай, работай. So these trenches, are they actually so close to each other that you can have contact sometimes? Sometimes we are switching on our national anthem, Okay. so they can hear. And they also do it? And we are shouting like Putin хуйло, you know, Yeah. Putin. And do they scream something back? They did it to Azov. Yeah. Okay. They were shouting Fascist. something to Azov. Yeah. Could you imagine, if we go back 1 year, could you imagine in January last year that you will be sitting here in a Stalovoya in Mariupol? Never You in just my came life. from the trenches. Never in my life. No. Only in a nightmare. Believe me. No. Because you were on Maidan Yeah. a year ago in A January. year ago I was on Maidan. Previously in 2004 I also participated in the revolution, Orange Revolution, which failed, unfortunately. And it didn't finish Why did it fail?
Because our society wasn't ready. We elected a president, Yushchenko, and we went home, and we put all the responsibility on him that he will grant us good country. Like some god. As if he was like some messiah. Yeah. And that was our mistake, because we didn't escape from the Soviet mentality that far in those days, in 2004. But now our society is getting more and more prepared, to take the responsibility to govern our own country. Somebody needs to protect the country, because otherwise Putin will be near Kyiv in a few days. I really cannot, especially when you describe, living in the trenches for 5 days. Probably it's muddy and smelly, and shells are flying over you. You never have this moment. I need to be somewhere else. Chwatit. Here I feel myself very comfortable, because I'm together with my guys. You see, we have the common understanding. We are so different, completely different. He is a villager, a peasant. Fucking peasant, Me, I'm from the city, city boy. But still, we have this common view on our lives and on what is happening here in Ukraine. Yes, it's not that comfortable to live in trenches, but it is comfortable, to be amongst my guys. Because you all have the same. The same views, and I feel myself really, as in my family. Фиксируем на спине. Ложитесь. Кто хочет потянуть? Ik weet niet of ik bereid zou zijn om te sterven voor mijn land. Wanneer ben je bereid om het slagveld op te rennen, om een gewonde soldaat te redden en de kogels om je oren vliegen? Dat heb ik wel gemerkt in Oekraïne. De oorlog heeft in ieder geval gezorgd voor verbroedering. Mensen zijn trots op hun land en bereid ervoor te sterven. Of in ieder geval camouflagenetten te maken. In de verlaten steden en dorpen langs het front, zelfs op de plekken waar elke dag bommen vallen, vind je mensen die weigeren 1 stap terug te doen. Лучше жилет здесь вещи или нормально так? Не надо, нормально он все. Он только солдаты целый день получают зарплату. Поэтому они здесь. Тут не стреляют. Окей. Слышно выстрелы, но здесь не стреляют. Окей. Это было в январе, было в октябре, 14 на Покрова праздник был. На кладбище, 7 человек сразу погибло. Здесь, да? Да, вот на кладбище 7 человек сразу погибло у нас. На кладбище? И там почему? Где-то попали снаряды. 18 было раненых, серьезное было это обстрел. Люблю природу. Их создал природу, потому что то, что создал, это никто не делает. Это никому сегодня не надо. И раньше не надо было. Вот это тут все садилось, вот это ж ничего не было раньше. А что здесь тут было были раньше? Мусорники, это когда-то был парк, давно был парк, хороший парк. Это было, когда был Советский Союз. Тут и мороженое продавали, ситро, тут столько людей, все отдыхали здесь. Пивная, здесь чебуреки, пиво, все продавалось здесь. А тут в последнее время практически здесь одни мусорные эти были. Да, вот это, что я взял, купил тогда, восстановил, сделал, построил, вот вы сейчас видите сами. Не брызгайся. Жулик, езжай. Ой, и он не сделает. Пошлите, сейчас дождь пойдет, мы ничего не снимем. Да. Там начали стрелять, рабочие бросили. Все бросили, они не ходили, потому что разрывались рядом снаряды. И они бросили, ушли, оно все погибло. Я, как не было, какие бы ни были обстрелы, я никуда их не покидаю, я все время здесь. Вот мои мои мальчики. Идите вот ближе сюда посмотрите. Мои красавицы. А где вы их купили? Вот одного с Днепропетровской области, там где-то с Винницкой области, где-то по разным городам брал, везде по-разному. Из зоопарка?
Ну, да, зоопарки. Там частные в основном такое вот. Ага. И это они у меня вот таких с маленьких, они все развивались и жили. Они никогда не кусают? Нет, меня нет. Нет? Нет, это мои. Я это не буду делать. Они можете погладить. Вот. Ага. Она беременная девочка, но если родит, родит. Если не родит, не Беременная, родит, да? Они ревнуют. У них вот такие когти. Когти на салазках туда-сюда. Они могут вот сейчас схватить меня и затянуть туда кусочками. А как они реагируют на бомбежки? Орут, кричат. Кричат, каждый раз кричат. Вечером кричат, слышат везде, даже до города доходится слухи. А сколько килограмм вообще мяса за день вам нужно? Вот на львы, тигры, леопарды 80 килограмм в день минимум. Каждый день. Да, его надо где-то найти. Очень сложно. Это обезьянки, да? Да, сидит он, видишь, смотри, что делает. Хуй дрочит себе, блядь. Дурила, блядь. Все время, как не приду, все время, блядь, берет тут как пидорас какой-то, сука, блядь. Баба есть, он баба, у него есть. Нет, что-то, блядь. Вот понаблюдай над ним, блядь. И что он там, блядь, делает с ним, ебаный рот? Когда мы видели кадры с Майдана, мы думали, что в стране пройдут какие-то перемены, что это будет все развиваться. Люди будут становиться как-то немного лучше, жизнь будет. Надежда была, да? Я помню, как было раньше. Я помню раньше, допустим, придете в любое заведение, вы не найдете мест. Люди зарабатывали деньги. Люди как-то, жизнь была совсем другой. Люди что-то получали от этой жизни. А сегодня и то, что, думаю, мы все хотели больших перемен, но этих перемен мы по сегодняшний день никто не увидел. Тем более то, что, видите, стреляют, убивают, брат брата убивает. Больше ничего. А это момент, видимо, у вас был надежда? Надежда была, что мы пойдем в цивилизации, придем нормально, будем жить. Что мы будем со всеми странами дружить. И с Россией, прежде всего, это наша, как пусть старшая сестра, брат. И точно так же самая Европа. Мы же со всеми, мы же ездили ранее, мы везде общались. Везде как-то все по-людски это было. А потом, видите, что стало? Все стали друг друга убивать. Это кому это надо? Никому не надо. Некрасивая такая. Thanks for watching the video. If you like this, don't forget to check out the other channels of VPRO. And of course, don't forget to subscribe.